నమస్కారం, వెల్కమ్ టు విబిసి ఆన్ టీవీ న్యూస్. నేను ప్రసన్న. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. మహాకుంభ మేళాలో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి ముర్ము. త్రివేణి సంగమంలో పుణ్యస్నానం, ప్రత్యేక పూజలు. బెంగళూరులో ప్రారంభమైన ఏరో ఇండియా షో 2025 యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమన్న రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. కల్తీ నెయ్యి దర్యాప్తులో మొదలైన అరెస్టులు. నలుగురి డైరీ చీఫ్ల అరెస్ట్, రిమాండ్ విధింపు. పేదింటికి షాక్ ఇచ్చిన విద్యుత్ శాఖ. ఒక బల్బు, టీవీ ఉన్న ఇంటికి 1.60 లక్షల బిల్లు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము మహాకుంభ మేళాలో పాల్గొన్నారు. ముందుగా ప్రయాగ్రాజ్ చేరుకున్న ఆమెకు ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్, ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్వాగతం పలికారు. తరువాత రాష్ట్రపతి వారితో కలిసి బోటులో ప్రయాణించి త్రివేణి సంగమం వద్దకు చేరుకొని పుణ్యస్నానం ఆచరించి పూజలు నిర్వహించారు. జనవరి 13న ప్రారంభమైన కుంభమేళాకు భారత్ తో పాటు విదేశాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు 44 కోట్ల మంది పాల్గొన్నట్టు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मरोहिणी द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिवृतं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वा आगानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकाधे सोमराजा विद्वान्यच्वादमुच्यते। चन्दनाल्लेपनं समर्पयामि। त्रिवेण्यै नमः। श्रीकण्ठं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरस्त्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यता। चन्दनाल्लेपनं समर्पयामि। पुष्पं च पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। భారతదేశ రక్షణ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించడానికి ఏరో ఇండియా షో ఒక చక్కని వేదిక అని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. బెంగళూరులో 5 రోజుల పాటు జరగనున్న ఏరో ఇండియా షో కటన్ రైజర్ ఈవెంట్ లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ యువతరం కొత్త ఆవిష్కరణలు చేపట్టేలా ఈ షో స్ఫూర్తినిస్తుందన్నారు. ఇది ఆసియాలోనే అతిపెద్ద షో అని, వివిధ దేశాల మధ్య భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేస్తుందని చెప్పారు. ఏరో ఇండియా షో 2023 ఎడిషన్ తో పోలిస్తే ఈసారి పాల్గొన్న వారి సంఖ్య పెరిగిందని, 90 దేశాల నుండి 900 మంది ఎగ్జిబిటర్లు, 70 మంది రక్షణ తయారీ సంస్థల సీఈఓలు పాల్గొన్నారని తెలిపారు. ఫ్లయింగ్ డిస్ప్లేలో 70కు పైగా విమానాలు, స్టాటిక్ డిస్ప్లేలో 30 విమానాలు ఉన్నాయని, అలాగే రష్యన్ Su-57 మరియు అమెరికన్ F-35 ఇక్కడ ప్రదర్శనలో ఉన్నాయని రక్షణ మంత్రి వివరించారు. Friends, I am truly delighted to share with you that under a well-considered and well-developed plan, we have actively worked to empower the private sector in the defense and aerospace industry. I am happy to inform that we have achieved unprecedented success in this endeavor. Today, India has a thriving private defense industry that has firmly established itself and is making significant contributions to our national security. Friends, speaking about this Aero India event, I am delighted to share that this edition has exceeded all our expectations. This event features participation from over 900 exhibitors, including around 150 foreign exhibitors, with representatives from more than 90 countries. This grand gathering stands as a testament to the growing global confidence in India's aerospace and defense capabilities. Additionally, defense ministers or representatives from about 30 countries have come to participate in this event. The presence of air chiefs and secretaries from 43 countries further highlights the significance of this event, not just for India, but for the entire international defense community. Friends, Aero India is a crucial platform that drives towards our vision of a strong India, capable India, secure India, and self-reliant India. Through Aero India, we are not just showcasing our defense capabilities,
but also strengthening partnership and collaborations. Our goal here is to enhance collaboration in areas of common interest with our friendly countries, fostering deeper cooperation and shared progress. తిరుమల నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన బోలేబాబా ఆర్గానిక్ డైరీ డైరెక్టర్లు విపిన్ జైన్, పొమిల్ జైన్, శ్రీ వైష్ణవి డైరీ సీఈఓ అపూర్వ చావాడా, తమిళనాడులోని ఏఆర్ డైరీ ఎండీ డాక్టర్ రాజు రాజశేఖరన్లను ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ అధికారులు తిరుపతిలో అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు చేసిన నిందితులను రెండో అదనపు మున్సిఫ్ కోర్టు న్యాయమూర్తి ముందు ప్రవేశపెట్టగా వారికి ఈ నెల 20 వరకు రిమాండ్ విధించారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సిబిఐ, ఏపీ పోలీస్ అధికారులతో కూడిన బృందం ఇటీవల దర్యాప్తు వేగం పెంచి వైష్ణవి డైరీకి చెందిన డ్రైవర్లు, తీతీదే సిబ్బందిని విచారించింది. అక్కడ లభించిన సమాచారం ఆధారంగా విపిన్ జైన్, పొమిల్ జైన్, అపూర్వ చావాడా, రాజు రాజశేఖర్లను విచారణకు పిలిపించి ప్రశ్నించి అనంతరం అరెస్టు చేశారు. కేవలం ఒక బల్బు, టీవీ ఉన్న ఇంటికి ఏకంగా 1.60 లక్షల రూపాయల కరెంటు బిల్లు రావడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు. బిల్లు కట్టకపోతే కనెక్షన్ కట్ చేస్తామని సిబ్బంది చెబుతున్నారంటూ ఆ ఇంటి వారు వాపోతున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా రావికమతం మండలం డోలవానిపాలెం గ్రామానికి చెందిన డోలా లక్ష్మి కుటుంబానికి గత నెల 1.60 లక్షల రూపాయల కరెంటు బిల్లు రావడంతో గుండె జల్లుమంది. కరెంటు కనెక్షన్ తన కుమారుడు డోలా సత్యబాబు పేరిట ఉందని, ఇంత భారీ బిల్లు రావడంతో ఏమి చేయాలో తెలియడం లేదని లక్ష్మి వాపోతున్నారు. తమది రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని పరిస్థితి అని, ఒక బల్బు, టీవీ మాత్రమే వాడుతామని, పగలంతా వ్యవసాయ పనులకు వెళ్ళిపోతామని చెప్పుకొచ్చారు. పాలెం అండి, నేను సత్యబాబు వాళ్ళ అమ్మనండి, నా పేరు నచ్చమండి. మరి కరెంటు బిల్లు 60,000 వచ్చిందండి. 60,000 మేము కూలి చేసి కట్టాలండి. మేము పేదవాళ్ళమి, మా పేదవాళ్ళు తగ్గట్టు ఉండాలి సార్ అండి. అది దానికి ఏదో న్యాయం చెయ్యండి సారు. ఇదిలా ఉండగా అదే ప్రాంతానికి చెందిన గాది కొండమ్మకు కూడా 29,913 రూపాయల కరెంటు బిల్లు వచ్చింది. ఈ విషయంపై అధికారులు దృష్టి పెట్టాలని ఆ ప్రాంత గిరిజనులు కోరుతున్నారు. కాగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో కరెంటు బిల్లులు 200 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ అని చెప్పారని, ఆ మాట ఏమైందని సిపిఎం జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కె గోవిందరావు ప్రశ్నించారు. పొలం అండి, ఇలాగ గాది కొండమ్మ, మా ఊరి పేరు డోలవానిపాలెం. ఇలాగ నాగరాజు మా ఆయన చచ్చిపోండి. నేను ఇలా కరెంటు బిల్లు కట్టుకోవాలి. 40,000 బిల్లు వచ్చింది. మరి ఎందుకు తెచ్చి కట్టుకోవాలో మాకు న్యాయం చెయ్యాలండి. మరి ఇలాగా అనకాపల్లి జిల్లా డోలవానిపాలెం గ్రామంలోని రావకత్త మండలం సంబంధించి ఎస్టీ కొండదొర ఆదివాసీ గిరిజనులకి 2,000 యూనిట్లకి ఫ్రీ అని చెప్పేసి గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పుకొస్తున్నాయి. కానీ ఆచరణలోకి వచ్చినప్పటికి ప్రియాట్ ఛార్జీలు మొత్తం అన్ని రకాల ఛార్జీలు కలిపి డోలా సత్యబాబు అనేటువంటి మన ఎస్టీ కొండదొర కుటుంబానికి నిన్న 1,60,000 రూపాయలు బిల్లు ఇచ్చారు. అలాగే గాదే నాగరాజు సంబంధించినకి 40,000 రూపాయలు బిల్లు ఇచ్చారు. అలాగే ఈ గ్రామంలో సుమారుగా 5,000 నుంచి 10,000, 1,00,000 రూపాయల వరకు బిల్లులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని మరి వెంటనే తగ్గించాలి, లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున డిఈ ఆఫీస్ కూడా ఆందోళన చేస్తాం. ఈ మధ్యకాలంలో మీరు మీటర్లు ఈ బిల్లు కట్టకపోతే మీకు మాత్రం తక్షణమే ఇల్లు మీటర్లు పీకేస్తామని చెప్పి అంటున్నారు. ఈ విధంగా భయభ్రాంతులు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ విద్యుత్ అధికారులు వెంటనే జోక్యం చేసుకొని ఈ బిల్లుల్ని మొత్తం ప్రభుత్వమే భరాయించాలని చెప్పేసి కోరుతూ మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ కుటుంబ సమేతంగా కాణిపాకంలోని శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. చిత్తూరు జిల్లా ఇన్ఛార్జి న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కృష్ణమోహన్ తో సహా వచ్చిన ఆయనకు ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి లోపలికి ఆహ్వానించారు. స్వామివారి దర్శన అనంతరం వారికి తీర్థ ప్రసాదాలు, శేషవస్త్రం, స్వామివారి చిత్రపటాన్ని దేవస్థానం ఈవో పెంచల కిషోర్ అందజేశారు.
ఐఏఎన్డీఏడి సౌత్ జోన్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ 2025 మంగళగిరి ఏసీఏ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఆడిటర్ జనరల్ కార్యాలయం సీనియర్ డిప్యూటీ అకౌంటెంట్ జనరల్ భాస్కర్ కల్లూరి జెండా ఊపి టోర్నమెంట్ ను ప్రారంభించారు. ఇండియన్ ఆడిట్స్ అకౌంట్ డిపార్ట్మెంట్ల ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ వరకు టోర్నమెంట్ జరగనుంది. ఈ క్రికెట్ పోటీలో పాల్గొనేందుకు ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ నుండి మొత్తం 80 మంది క్రీడాకారులు మంగళగిరి స్టేడియం కు చేరుకున్నారు. విజయవాడలోని ప్రిన్సిపల్ అకౌంటెంట్ జనరల్ కార్యాలయం నేతృత్వంలో తొలిసారి నిర్వహిస్తున్న సౌత్ జోన్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ తొలి మ్యాచ్ లో కేరళ జట్టు టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకోగా ఏపీ, తెలంగాణ జట్లు కేరళతో తలపడుతున్నాయి. చెకింగ్ పాయింట్ వద్ద తనిఖీలు చేపడుతూ ఉండడంతో వాహనాలు నిలిచిపోయి భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. అలిపిరి చెక్ పాయింట్ వద్ద వందల సంఖ్యలో వాహనాలు బారులు తీరాయి. అనూహ్యంగా రద్దీ పెరగడం, తనిఖీల్లో జాప్యం జరగడంతో వందల కొద్ది వాహనాలు చెక్ పాయింట్ వద్ద బారులు తీరి ప్రయాణికులు తమ వంతు కోసం చాలాసేపు నిరీక్షించవలసి వస్తుంది. అనకాపల్లి జిల్లా రావికమతం మండలం గొంప గ్రామంలో శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి తీర్థ మహోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. అయితే అన్ని చోట్ల జరిగే విధంగా కాకుండా ఇక్కడ యువత ఒక వినూత్న ఆలోచనతో ఉత్సవాలను నిర్వహించి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. సాధారణంగా గ్రామ దేవతల ఉత్సవాలు స్థానికంగా జరిగే పండుగ వేడుకల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల పేరిట డాన్స్ బేబీ డాన్స్ వంటి పోటీలు పెడుతూ ఉంటారు. కానీ వాటికి భిన్నంగా గొంప గ్రామ యువత సర్పంచ్ గోవింద్ సారథ్యంలో జిల్లాలోని వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులకు క్విజ్ పోటీలు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థులు చిన్నతనం నుండే మొబైల్ ఫోన్లకు అతుక్కుపోవడం వలన పలు శారీరక, మానసిక సమస్యలకు గురవుతున్న తరుణంలో క్విజ్ పోటీలు పెట్టడం పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతుంది. స్థానికులు, విద్యార్థులతో పాటు ఈ వేడుకలకు వచ్చిన భక్తులు, సందర్శకులు సైతం ఇలాంటి విజ్ఞానవంతమైన పోటీలు నిర్వహించిన యువతను అభినందిస్తున్నారు. విజ్ఞానదాయకమైన పోటీలు ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థుల్లో పోటీతత్వం, పఠన సామర్థ్యం పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు గొంప గ్రామ యువత సర్పంచ్ కంట్రెడ్డి గోవింద్ తెలియజేశారు. నా పేరు రుత్వికా రామన్. మా స్కూల్ విద్యాంజలి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్. మా ప్రిన్సిపల్ సార్ గట్టా వరప్రసాద్ సార్. మేము గొంపకి క్విజ్ పోటీకి వచ్చాము. ఈ క్విజ్ పోటీ వల్ల మాకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. దీనివల్ల మాకు తెలియని విషయాల్ని ఎన్నో తెలుసుకుంటాము. మరియు దీనివల్ల మాకు ఫోన్ నుండి చూడడం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. మరియు దీనివల్ల ఎంతోమంది పిల్లలకి చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా వస్తుంది. మరియు ఇంకా చాలా వివిధ ప్రయోజనాలతో ఉన్నాయి. సో దీనివల్ల మేము ఏదో ఒకటి నేర్చుకోగలుగుతాము. ఈరోజు గొంప గ్రామంలో శ్రీ పైడిమమ్మ పండుగ సందర్భంగా క్విజ్ పోటీలు నిర్ణయం జరిగింది. గొంప యువత అందరూ కలిసి, అలాగే గొంప గ్రామ ప్రజలందరూ సహకారంతో, పెద్దల సహకారం చేయడం జరిగింది. కానీ ఈ క్విజ్ పోటీలు ఎందుకు జరిగిందంటే కారణం, ఈరోజు మొబైల్ ద్వారా ఎంతోమంది విద్యార్థులు గేమ్స్ కానీ, తర్వాత మొబైల్ ద్వారా యూట్యూబ్కి చూసుకోవడం కానీ, మొబైల్ ద్వారా 10 మంది విద్యార్థులు పాడైపోతున్న విషయం తెలిసి మా గొంప గ్రామంలో యువత అందరూ కలిసి ఏకతాటి మీద విద్యార్థుల్ని క్విజ్ పోటీల ద్వారా, తర్వాత మొబైల్ గేమ్స్ ఆడకుండా వేరే రాష్ట్రం మార్చిద్దామని చెప్పి జిల్లా స్థాయి పోటీలు పెట్టడం గొంప యువకులందరూ కూడా సహకారం చేశారు. ఈ యొక్క సహకారానికి ప్రైజ్ మెన్ అనేది 10,000 రూపాయలు, ఫస్ట్ ప్రైజ్, సెకండ్ ప్రైజ్ అలాగే 7,500 రూపాయలు, థర్డ్ ప్రైజ్ 5,000 రూపాయలు. ఈ యొక్క సహకారానికి గ్రామ ప్రజలు, పెద్దలు, అలాగే యువకులు, మా గొంప యువకులందరూ కూడా సహకారం చేశారు. దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే క్విజ్ పోటీలు ఏంటంటే విద్యార్థులు ఈరోజు ఈ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ప్రకారంగా మొబైల్లో గేమ్స్ కానీ వేరే వెర్షన్ల ద్వారా మారిపోతున్నారు. కాబట్టి ఈ క్విజ్ పోటీల ద్వారా వాళ్ళు మైండ్ సిస్టమ్ మార్చుదామని చెప్పేసి వేరే వెర్షన్ ద్వారా మనం గొంప యువకులందరూ తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి హెచ్ఎం టీవీ కానీ, సుమన్ టీవీ కానీ, అలాగే విలేకరులు కానీ అందరూ సహకరించారు. వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్. రంపచోడవరం నియోజకవర్గం పి ఎర్రగొండ గ్రామానికి చెందిన పల్లాల శ్రీలత అనే యువతి లివర్ సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతుంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న రంపచోడవరం ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి బాధితురాలికి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం 50,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు. అలాగే
శ్రీలతను ఆమె స్వగ్రామం నుండి హైదరాబాద్ వరకు తీసుకువెళ్లేందుకు ఎమ్మెల్యే దంపతులు సొంత ఖర్చులతో అంబులెన్స్ ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కష్టాల్లో ఉన్న ప్రతి వారిని స్వయంగా కలుస్తూ ఆపదలో ఉన్న వారికి తక్షణమే ఆపన్న హస్తం అందిస్తున్న ఎమ్మెల్యే మిర్యాల శిరీషాదేవి, భాస్కర్ దంపతులను స్థానిక ప్రజలు, కూటమి నేతలు, కార్యకర్తలు అభినందించారు. మరి వైరావరం మండలం పియరొండ గ్రామ పంచాయతీకి చెందిన లేట్ పల్లాల వీరపరెడ్డి గారి రెండవ కుమార్తె అయినటువంటి పల్లాల శ్రీలతకు గత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంది. ఆమెకు లివర్ కంప్లైంట్ అని నిర్ధారణకు వచ్చింది. దాని ద్వారా ఇక్కడ లోకల్ ఉన్న కూటమి సభ్యులందరూ ఎమ్మెల్యే గారు దృష్టికి తీసుకొస్తే ఆమె వెంటనే స్పందించి ఒక 50,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం, తక్షణమే 50,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం మరియు వెంటనే రాజమండ్రి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఉన్న యశోద హాస్పిటల్లో, హైదరాబాద్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడానికి అంబులెన్స్ ఉచితంగా ఆమె సొంత ఖర్చుతో పంపించడం జరుగుతుంది. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో, ఈ ఒక్క కార్యక్రమాలు కాదు, నెగ్గి నెలలైనప్పటి నుండి మరి ఏది అనాథ గిరిజనులకు కానీ, గిరిజనులకు కానీ ఎవరికైనా అనాథ సవాలు చనిపోయినా కానీ ప్రత్యేకించి ఒక అంబులెన్స్ ఏర్పాటు చేయించి మరి ఆ గ్రామాలకి ఎక్కడైతే చనిపోయారో అక్కడ ఆ గ్రామాలకి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ మనందరం ఒక గర్వంగా చెప్పుకొని మన ఎమ్మెల్యే గారి శిరీషకి మనందరం కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. ఎంతైనా రుణపడి ఉన్నాం, కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసినందుకు మనకు మన పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యే గారికి అందరూ మరి వందనాలు తెలియజేస్తూ అందరూ అభినందించాల్సిన విషయమని మీ అందరూ తెలియజేసుకుంటున్నాం. సూఫీ సెహెన్సా ఆధ్యాత్మిక చక్రవర్తి హుజూర్ హజరత్ సయ్యద్ బాబా ఖాదర్ వలి 66వ ఉరుసు సుగంధ మహోత్సవం వైభవపేతంగా జరిగింది. వేలాది మంది భక్తులు ఈ ఉరుసు ఉత్సవంలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఖాదర్ బాబా దర్గా దర్బార్ జనసంద్రంగా మారింది. ఖాదర్ బాబా సమాధికి చాదర్, అత్తరు, గులాబీలు సమర్పించుకొని భక్తులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. సుగంధ మహోత్సవం సందర్భంగా పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రముఖులు ఈ సందర్భంగా ఖాదర్ బాబా దర్గాను దర్శించుకున్నారు. ఖాదర్ బాబా అభిషిక్త ప్రతిరూపంగా భావించే చిత్రపటాన్ని ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన హంస వాహనంపై నిలవబెట్టగానే భక్తులు ఖాదర్ బాబాకు జై జై నినాదాలు చేస్తూ డబ్బులు, పూలు చల్లి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. వేలాది భక్తులు వెంటరాగా బాబా ఊరేగింపు దర్బారు నుంచి ప్రారంభమై పురవీధుల్లో కన్నుల పండుగగా సాగింది. సుమారు 50 సంవత్సరాల క్రితం హజరత్ సయ్యద్ బాబా ఖాదర్ వలి ఇక్కడ ఉండేవారని, వివిధ సమస్యలతో వచ్చేవారికి ప్రసాదమిచ్చి సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగించేవారని మొహమ్మద్ కాజా మొహియుద్దీన్ షరీఫ్ షా తాజ్ ఖాదరీ బాబా తెలిపారు. కుల మత భేదాలు లేకుండా ఈ ఉత్సవాన్ని అందరూ జరుపుకోవడం ద్వారా మత సామరస్యం వెల్లివిరిసేదని ఆయన వివరించారు. ఆ రోజుల్లో 1900 నుంచి 1961 వరకు భారతదేశ చిత్రపటాన్ని ఒకసారి పరిశీలించండి. ఇటువంటి వైద్య విధానాల్లో ఎంతో వెనకబడి ఉన్నాం మనం. ఈ ఏరియా మొత్తం బాబా మెట, ఖాదర్ నగర్ మొత్తం కారు చీకట్లు, ఈ అడవి, ఇక్కడ కొన్ని వేల మంది రోజు బాబా గారిని దర్శించడానికి వచ్చేవారు. కానీ అన్ని వేల మంది ఎంతమంది దర్శించినా ఆ యొక్క ముఖవర్చస్సును చూసి, హజరత్ బాబా ఖాదర్ ఔలియా వారి యొక్క ముఖవర్చస్సును చూసి ఏమీ ప్రశ్నించలేకపోయేవారు. ఆ అద్భుత సౌందర్యాన్ని చూసి మైమరిపి అలా చూస్తుండిపోయేవారు. అది చూసి బాబా గారే వచ్చిన వ్యక్తి యొక్క ప్రశ్నని, నీకు ఈ అవసరం ఉంది, ఈ సమస్యను నువ్వు నా దగ్గర వచ్చావు నాయన, ఇది ఈ ప్రసాదం తిని 3 గులాబ్ పూలు ఇచ్చేవారు. అంతే, ఆ గులాబ్ పూలు ఇవ్వటం తన నోటి నుంచి తగ్గిపోద్ది, పో కున్ ఫయకున్, ఆ 3 మాటలు చాలా తగ్గిపోయేది. ఇట్లా కొన్ని లక్షల మందికి వారు ఆధ్యాత్మిక ప్రసాదాల్ని అందించారు. ఒకసారి కుష్ఠవ్యాధిగ్రస్తుల్ని తన తేరిపారా, ఒకసారి తమ కృపా కటాక్షాలతో చూసే కుష్ఠవ్యాధి వీడిపోయేది. ఎటువంటి మానసిక రుగ్మతలైనా సరే వారిని చూస్తే పటాపంచలైపోయేది. ఆకలిగా ఉన్న వారికి అన్నం పెట్టడం, బాధాతప్త హృదయాన్ని తన హక్కున చేర్చుకోవడం, తల్లిదండ్రుల మీద తల్లిదండ్రులను ఎలా చూడాలి, గురువుని ఎలా చూడాలి, సమాజంలో ఎలా ఉండాలి, ఒక మంచి మనిషిగా ఎలా జీవించాలో ఆ రోజుల్లోనే హజరత్ బాబా ఖాదర్ ఔలియా వారు యావత్ ప్రపంచానికి బోధించారు. వారి యొక్క జీవన విధానం యావత్ ప్రపంచానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవన సరళి. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఎంతోమంది రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి కాదు, దేశ నలుమూల నుంచి ఎంతోమంది ఇక్కడికి వస్తున్నారు. హజరత్ బాబా ఖాదర్ ఔలియా వారి దర్బార్లో ఇక్కడ కుల మత వర్గ విచక్షణ లేదు. దేశ సమైక్యతకు, మత సామరస్యానికి ఇదొక అద్భుతమైనటువంటి వేదిక. హజరత్ బాబా ఖాదర్ ఔలియా వారి యొక్క దర్బార్. ఇక్కడ కులంతో పని లేదు, మతంతో పని లేదు. ఏ మనిషి వచ్చినా కానీ, ఏ టైంలో వచ్చినా ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి ఆహారాన్ని అందించడమే బాబా గారి యొక్క ప్రత్యేకత. ఆ రోజు ఒక అమృత హస్తాలతో మొదలుపెట్టినటువంటి ఈ అన్నదాన మహాయజ్ఞం నిరాటంకంగా ఒక జీవనదిలాగా ప్రవహిస్తూనే ఉంది.
ఇది కలియుగం చివరి ఉదయం వరకు ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. అనంతపురం జిల్లా పామిడి పట్టణం వెంగమ్మ నాయుడు కాలనీలో దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. శ్రీనివాసరెడ్డి అనే వ్యక్తి తన కుటుంబంతో కలిసి కసాపురం నెక్కంటి ఆంజనేయ స్వామి దర్శనానికి వెళ్లారు. అదే అదునుగా భావించి కొందరు దొంగలు ఇంటి తాళాలను బద్దలు కొట్టి బీరువాలో ఉన్న 25 తులాల బంగారు నగలను దోచుకెళ్లారు. తిరిగి వచ్చిన శ్రీనివాసరెడ్డి ఇంటి తలుపులు తెరిచి ఉండడంతో పాటు బీరువాలో ఉన్న వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండడంతో చోరీ అయినట్లు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఆధారాలు సేకరించే పనిలో పడ్డారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. కాగా ఇటీవల ఈ ప్రాంతంలో చోరీలు పెరిగిపోతుండటంతో ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. పోలీసు ఉన్నతాధికారుల దొంగతనాల అంశాన్ని సీరియస్ గా తీసుకుని చోరీలను నివారించేలా పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు. అనంతపురం జిల్లా పామిడి మండలం పామిడి గ్రామంలో వెంగళమాడి కాలనీలో ఉండే నివాసం ఉన్నాను. నిన్న పేరు శ్రీనివాసరెడ్డి, ఫోటోగ్రాఫర్. నిన్నరాకి కసాపురం వెళ్ళాము. తిరిగి 8:20కి వచ్చే లోపల అంతా జరిగిపోయింది. దాదాపు 25 తులాల దాకా గోల్డ్ పోయింది. కానీ 70,000 80,000 క్యాష్ ఉండింది. కానీ క్యాష్ అయితే ఏం ముట్టుకోలేదు, అది అట్లే వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. గోల్డ్ మాత్రం 25 తులాల దాకా తీసుకెళ్ళినారు. 4 దశాబ్దాల పాటు ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేసి ఉపాధ్యాయ సమస్యల పరిష్కారం కోసం పోరాటాలు చేసినట్టు ఉభయ గోదావరి జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేస్తున్న డివి రాఘవులు తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కాకినాడలో ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కూటమి అభ్యర్థి ధనబలంతో పోటీ చేస్తున్నారని, తాను మాత్రం పేదల తరపున పోటీ చేస్తున్నానని చెప్పారు. ఎన్నికల్లో తనకి మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు. తాను విజయం సాధిస్తే రైతులు, కార్మికుల సమస్యలపై పోరాటం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షుడు కొమ్మోజు శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర కార్యదర్శి తోటకూర చక్రవర్తులు మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యలను తన సమస్యలుగా భావించి పోరాడే వ్యక్తి డివి రాఘవులు అని కొనియాడారు. గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరూ రాఘవులకి ఓటు వేసి గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సమావేశంలో యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నా పేరు ఇడ్ల వీరరాఘవులు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కపిలేశ్వరపురం మండలం అంగర గ్రామ నివాసిని. నా పుట్టుక టేగి గ్రామం. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 40 సంవత్సరాలు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో కొనసాగి నవంబర్ 30వ తేదీన పదవీ విరమణ తీసుకున్నాను. ఈ 40 సంవత్సరాల కాలంలో 35 సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ యూటీఎఫ్ సంఘంలో అనేక స్థాయిలో నాయకత్వంలో పనిచేశాను. అది మండల స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయిగా పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉంది. ఆ కారణంగా రేపు 27వ తేదీన జరగబోతున్నటువంటి శాసనమండలి పట్టభద్రుల ఎన్నికల్లో నేను పోటీ చేయబోతూ ఉన్నాను. నా అభ్యర్థిత్వాన్ని పీడిఎఫ్, ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ సంఘాలు, విద్యార్థి మహిళా సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు, అనేక ప్రజా సంఘాలు బలపరిచినాయి. కాబట్టి విజ్ఞులైనటువంటి పట్టభద్రులందరూ కూడా మీ మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు జిడ్ల వీరరాఘవులని నాకు వేసి గెలిపించాలని చెప్పి ముందుగా వినయపూర్వకంగా చేసుకుంటూ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. పేరు కొమ్మోజు శ్రీనివాసరావు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్యోపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర గౌరవాధ్యక్షులు. ఈరోజు 2025 ఫిబ్రవరి 27వ తేదీన ఉభయ గోదావరి జిల్లా నియోజకవర్గంలో గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా దిడ్ల వీరరాఘవులు గారు, మా యూటీఎఫ్ నాయకులు, 40 సంవత్సరాల ఉద్యమ జీవితంలో అనేక త్యాగాలు చేసి విద్యారంగంలో బాగు కోసం, ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం వారు ఎనలేని కృషి చేశారు. వారు యూటీఎఫ్ బలపరుస్తూ పీడిఎఫ్ అభ్యర్థిగా ఈరోజు నామినేషన్ వేసి ఉన్నారు. వీరికి మద్దతుగా ఉద్యోగ సంఘాలు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, అధ్యాపక సంఘాలు, పట్టభద్రుల్లో ఉండే అనేక సంఘాలు, మహిళా సంఘాలు, యువజన సంఘాలు, ఈ 2 జిల్లాల్లో ఉమ్మడి 2 జిల్లాల్లో ఉండే పట్టభద్రులు అనేక మంది మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నారు. వీరి యొక్క విజయాన్ని ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి అత్యధిక మెజార్టీతో పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీగా శాసన మండలికి పంపించాలని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్యోపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర కమిటీ పక్షాన పట్టభద్రుల ఓటర్ మహాశయులందరికీ వినయపూర్వకంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. నా పేరు చక్రవర్తి. నేను యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఉన్నాను. అట్లాగే ఈ సందర్భంగా మీడియా మిత్రులకి లేదంటే గ్రాడ్యుయేట్లకి కోరేది ఏమిటంటే దొడ్ల వీరరాఘవులు
అనేటువంటి ఈ ఉద్యమ సీనియర్ నాయకుల్ని ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీగా గెలిపించాలనేటువంటి కోరుతా ఉన్నాం. మరి యూటీఎఫ్ పక్షాన పూర్తిగా మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే మరి పీడీఎఫ్ నుండి యూటీఎఫ్ మద్దతుతో గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్సీలు గత 25 సంవత్సరాలుగా ఏం కృషి చేశారు అనేటువంటిది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. మరి ఈ రోజున ప్రజల సమస్యలు కానీ లేదనుకుంటే నిరుద్యోగుల సమస్యలు కానీ కౌన్సిల్లో ప్రస్తావన చేస్తున్నారు అని అంటే అది కేవలం పీడీఎఫ్ ఎమ్మెల్సీల ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది. కాకినాడ రీజియన్ పరిధిలో గల 18 లయన్స్ క్లబ్లు నిర్వహిస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించి క్లబ్ సభ్యులను ప్రోత్సహించేందుకు అవార్డులు అందిస్తున్నట్లు లయన్స్ క్లబ్ కాకినాడ రీజియన్ చైర్మన్ పద్మ తులసి రాంబాబు తెలిపారు. కాకినాడ సినిమా సూర్య కళా మందిరంలో స్నేహ పద్మం పేరిట లయన్స్ క్లబ్ రీజియన్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు విచ్చేసిన రీజియన్ చైర్పర్సన్ ఎం పద్మ తులసి రాంబాబు దంపతులకు క్లబ్ సభ్యులు వేద పండితులు మేళతాళాలతో పూలు చల్లుతూ ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. తొలితో అతిథులు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథి పూర్వ గవర్నర్ డాక్టర్ బాదం బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ రీజియన్ పరిధిలో అన్ని క్లబ్బులు క్యాలెండర్ ఈవెంట్స్ ను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తూ సమాజానికి విశిష్టమైన సేవలను అందించడం అభినందనీయమన్నారు. మరి అతనికి మిషన్స్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల ఇన్సూరెన్స్ చేయలేదు. ఇన్సూరెన్స్ అందరూ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇన్సూరెన్స్ మన బతుకుగా రావచ్చు. ఒకవేళ సడన్ గా డెత్ అయితే మన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. 5 ఎవరికి వాళ్ళ భార్యకి డబ్బు వస్తుంది, ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయలేదు. ఎవరైనా ఇన్సూరెన్స్ చేయకపోతే అవి ఇన్సూరెన్స్ నాకు ఇన్సూరెన్స్ చేయకూడదు. ఎవరికి ఎక్కడో ఇచ్చేవాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ చేయలేదు. అతను పిఏ చెప్పేవాడు ఎవరన్నా ఇన్సూరెన్స్ చేసి మాట్లాడాలి. ఒకరోజు ఇన్సూరెన్స్ చేసి ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు కొత్త పిఏ, నాకు తెలియదు చాలా బాధించాడు. అతను ఇన్సూరెన్స్ చేస్తే ఇంత లాభం వస్తుంది, మీ ఫ్యామిలీ గరీబ్ అవుతుంది, లేకపోతే ట్యాక్సేషన్ వస్తుంది చెప్పాడు. అమెరికా ఉంటాడు ఆయన. వెంటనే తీసి 2 కోట్ల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ కి కట్టాడు. రీజియన్ చైర్పర్సన్ పద్మా తులసి రాంబాబు మాట్లాడుతూ లయన్స్ క్లబ్ చేసిన సేవా కార్యక్రమాలకు గుర్తింపుగా సభ్యులను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ అవార్డులు అందించామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్లు, లయన్స్ క్లబ్ మెంబర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పద్మ తులసి, నేను డిస్ట్రిక్ట్ 316 రీజన్ 2కి రీజన్ చైర్మన్. ఈరోజు రీజన్ కాన్ఫరెన్స్ సూర్యకళ మందిర్లో జరిగింది. రీజన్ కాన్ఫరెన్స్కి నా రీజన్లో ఉన్న 16 క్లబ్బులు కూడా వచ్చాయి. 16 క్లబ్లు కూడా అన్ని సర్వీసులు కూడా చాలా యాక్టివ్గా చేస్తూ రీజన్ని చాలా యాక్టివ్గా నడిపిస్తున్నారు. అన్ని క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, గ్లోబల్ కాజెస్ కూడా అన్ని బాగా కవర్ చేశారు. పర్మనెంట్ ప్రాజెక్టులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా పర్మనెంట్ ప్రాజెక్టులు ఇస్తామని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్కి అన్ని క్లబ్బుల నుంచి కూడా ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ట్రెజరర్లతో పాటు పాస్ట్ పీడీజీలు కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు అందరూ కలిసి చాలా సక్సెస్ చేశారు. మెయిన్ మా వెనుక ఉండి విజయలక్ష్మి గారు చాలా బ్యాక్ బోన్ అని చెప్పాలి ఈరోజు కార్యక్రమానికి. అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ మెంటర్ బాదం బాలకృష్ణ గారు గైడెన్స్ తోటి ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయ్యింది. అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 6 గ్యారంటీల అమలుకై భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండలం కేంద్రంలో జరిగే ర్యాలీ సదస్సుకు ప్రజలందరూ తరలి రావాలని సిపిఐ ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు అవునూరి మధు పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మధు మాట్లాడుతూ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే ముందు ప్రజలకు 6 గ్యారంటీలు ఇచ్చిందని, ఇందులో ఒక్కదాన్ని కూడా అమలు చేయలేదని మండిపడ్డారు. పేదలందరికీ గృహ వసతి కల్పించాలని, ఇందిరమ్మ ఇండ్లను తక్షణమే మంజూరు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. వాగ్దానాలను అమలు చేసేంత వరకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే ముందు మనని మోసపుచ్చేటువంటి వాగ్దానాలు చేసింది. నన్ను అధికారంలోకి తీసుకొస్తే నేను ప్రజల సమస్యల్ని, ముఖ్యంగా రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని పరిష్కరిస్తాను అనేటువంటిది చెప్పటం అనేటువంటి జరిగింది. పంట రుణాలని 2 లక్షల రూపాయలని రద్దు చేస్తాను, అట్లాగే ఎకరానికి 15,000 రూపాయలు రైతుకి రైతు భరోసా ఇస్తాననేటువంటి చెప్పింది. కానీ అది ఈరోజు ఇస్తుందా?
ఏమాత్రం కూడా దాన్ని అమలు చేసేటువంటి ఒక స్థితి లేదు. అట్లాగే పేదలైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇల్లు కట్టిస్తాను, ఇంటి స్థలాలు ఇస్తాననేటువంటి చెప్పింది. ఈ రోజు వరకు కూడా దాన్ని అమలు చేసినటువంటి ఒక స్థితి అనేటువంటిది లేదు. అట్లా నిరుద్యోగులైనటువంటి వాళ్ళకి ఉపాధి అవకాశాలు ఇస్తానన్నది. ఎక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి. అట్లాగే మన ఏజెన్సీలో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలతో పాటు గ్రామాలలో మొత్తం ఆదివాసీ గిరిజన గూడాలలో విద్యా సౌకర్యాన్ని, వైద్య సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తాననేటువంటి చెప్పాడు. విద్య సౌకర్యం లేదు, వైద్య సౌకర్యం లేదు. ఉన్న స్కూళ్ళని ఎత్తేసేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఈరోజు గ్రామాలలో ఆదివాసీ గిరిజనులకి జ్వరాలు వస్తే కనీసం వైద్య సౌకర్యం లేకుండా చనిపోతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి అనేటువంటి ఏర్పడ్డది. గత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏ వైఖరిని అనుసరించిందో ఈనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా అదే వైఖరిని అనుసరిస్తున్నటువంటి ఒక స్థితి అనేటువంటి ఉంది. ఈ స్థితిలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాదాపు 200 హామీలు ఇచ్చాడు. తన ఎన్నికల ప్రణాళికలో ప్రకటించాడు. ఏ ఒక్క ప్రణాళికని కూడా అమలు చేసేటువంటి ఒక స్థితి అనేటువంటిది లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ స్థితిలో సిపిఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపునిచ్చేది. చలో హైదరాబాద్. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అమలు చేయనటువంటి వాడిని అమలు చేస్తానని ముందుకు వచ్చినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తన వాగ్దానాలు ఏ ఒక్కదాన్ని అమలు చేయలేదు. కాబట్టి అవి అమలు చేస్తావా లేదని చెప్పి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయటం, అడగడం అనేటువంటి చేయటం కోసం ఈ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు దశల వారీ ఉద్యమ కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం.